نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی لاسٹ سیشن میں ہم نے بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دیکھتے ہیں، یعنی ہمارے دلوں کو بھی وہ دیکھتے ہیں۔ ہم نے پہلے اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ what is the condition of our heart when Allah looks at it؟ کیا ہمارے ہارٹ کی کیا سچویشن ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ یہ کوسچن آپ نے لیکچر کے سٹارٹ میں ہی اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی پہ ہم نے پونڈر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو دیکھ رہا ہے، دی موسٹ ڈیزرونگ۔ ہم نے بہت اچھے سے دیکھا کہ ہر چیز کو ڈیزرو سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں، تو آبویسلی جب موسٹ ڈیزرونگ میرے ہارٹ کو دیکھ رہا ہے تو میرے ہارٹ کی کیا سچویشن ہے؟ مے بی اٹ بی ill، سو ہم دیکھتے ہیں یہ کیوں بیمار ہوتے ہیں، اس کے ساتھ کیا ایشو ہوتا ہے۔ سو لیٹس اسٹارٹ این انسپائرنگ جرنی ٹو ہیل دا اسپرچل ہارٹ تھرو اسلامس ٹائملیس وزڈم۔ ایز یو نو ہم ڈسکس کریں ہیں اسپرچل ہارٹ کو، ٹھیک ہے، روحانی دل کو، تو ہم یہ اپنا جو جرنی ہے یہ کنٹینیو کریں گے، اس کو ہم اسٹڈی کریں گے اسلام کے تھرو۔ اسلام ایز یو نو ایک جو ریلیجن ہے بالکل وسڈم بیسڈ ہے، اس کے اندر ٹائملیس وسڈم ہے، تو اسلام ہی کے تھرو ہمارا اسلام ہمیں کیا ٹیچنگز دیتا ہے، اگر ہمارا دل بیمار ہو جائے تو وہ ہمیں اس کا کیا علاج دیتا ہے، آج ہمیں اس کو دیکھنا ہے۔ ہمارے سامنے اس نے علاج کھول کے رکھا ہوا ہے۔ سو فرسٹلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واٹ آر دی ڈیزیزز آف دی ہارٹ۔ کون سی ہارٹ کی ڈیزیز؟ اسپرچل ہارٹ کی ڈیزیز۔ جو روحانی دل کی بیماریاں ہوتی ہیں نا، وہ بھی بالکل ایسے ہی ہوتی ہیں جیسے ہماری فزیکل ڈیزیزز ہوتی ہیں، بالکل ایسی جیسے ہماری باڈی سک ہوتی ہے ہمارا دل بھی بیمار ہوتا ہے۔ مگر زیادہ تر جو ہمارے دل کی بیماری ہوتی ہے نا، اسپرچل ہارٹ کی جو بیماری ہوتی ہے وہ خاموش ہوتی ہے، وہ ظاہر نہیں ہوتی، لیکن اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ وہ ہمیں اندر ہی اندر سے بیمار کر کر کے ہمیں بالکل ڈیڈ کر دیتی ہے۔ پھر ہماری وہ سچویشن ہو جاتی ہے کہ ہم پہ کوئی چیز اثر نہیں کر رہی ہوتی، ہم بہت زیادہ بے چین ہو جاتے ہیں، اور ہمارا یہی سینٹینس ہوتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہمارا اسپرچل ہارٹ بیمار ہوتا ہے، تو ہمارا دل جو ہے وہ ہمیشہ روتا نہیں ہے، بلکہ اس کی وہ سچویشن بن جاتی ہے کہ پھر وہ کوئی چیز محسوس ہی نہیں کرتا، تو ہم جتنا بھی پھر اس کا علاج کر لیں ہم ناکام رہ جاتے ہیں۔ کتنی طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، کیسی بیماریاں ہوتی ہیں اسپرچل ہارٹ کی جو اس کو خراب کر دیتی ہیں، اس کو بیمار کر دیتی ہیں، وہ آپ کے سامنے مینشنڈ ہیں۔ اسپرچل ایلمنٹس یعنی کہ روحانی بیماریاں۔ فرسٹلی انوائے، حسد۔ حسد کیا ہے؟ دوسروں کی خوشی دیکھ کر دل جلنا، یہ حسد ہوتا ہے۔ تو جب یہ ہمارے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، ہم اس ایموشن کو، اس فیلنگ کو اپنے دل میں جگہ دینے لگتے ہیں، تو پھر دل آہستہ آہستہ بیمار ہونے لگتے ہیں، کیونکہ جب ہم کسی کی خوشی میں خوش نہیں ہوں گے تو ہم جیلس ہوں گے اس سے، جو کہ جب ہم اس سے جیلس ہوں گے ہم اپنے لیے بھی چاہیں گے کہ ہمارے پاس بھی وہ سب کچھ کیوں نہیں ہے، تو ہمارا تقدیر پر بھی ایمان کم ہو جائے گا، کیونکہ ہم وہ چیز بالکل بھول جائیں گے کہ بھئی اللہ دینے والی ذات ہے اور وہ جانتا ہے کس کے لیے کیا چیز بہتر ہے، اور اس نے آلریڈی پلانٹ کیا ہوا ہے اس نے کس کو کیا دینا ہے۔ تو پھر یہ سارے تھاٹس ہمارے مائنڈ سے نکل جاتی ہیں جب ہم اس بیڈ انٹینشن کو، اس بیڈ فیلنگ کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دے لیتے ہیں، جو کہ حسد ہے۔ اینڈ نیکسٹ ون، ایروگنس، کبر۔ جب کبر ہم میں آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنی زندگی میں جگہ دینا تھوڑا پیچھے لے جاتے ہیں، اور جب کچھ ہمارے پاس مال زیادہ آ جاتے ہیں تو پھر ہماری انٹینشن یہ بن جاتی ہے کہ بھئی میں تو امیر ہوں، تو میری ریکوائرمنٹس، میری تھاٹس بھی تو دوسروں سے ڈیفرنٹ ہوں گی، اور پھر اسی کبر میں، اسی تکبر میں ہم بھول بیٹھتے ہیں کہ اللہ بھی ایک ذات ہے جس نے مجھے یہ سب کچھ نوازا ہے، اور وہی ذات مجھ سے یہ ریکوائر کرتی ہے کہ میں کبھی بھی اپنے آپ کو برتر مت سمجھوں۔ تو جب ہم ایسا خود کو سمجھنے لگتے ہیں تو ہماری روح کی غذا تو وہ نہیں ہوتی، ہمارے دل کو تو وہ ریکوائر نہیں ہوتا، ہم دل کے ساتھ دل کو ڈیسیو کرے ہوتے ہیں، تو پھر دل کو کبر کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اینڈ دی نیکسٹ ون، ہیڈلیسنس یعنی غفلت۔ جب ہم غفلت کرنے لگ جاتے ہیں، غفلت کس چیز میں؟ بیسیکلی اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کی یاد ہماری زندگی سے نکل جاتی ہے، اور جو نارمل روٹین کی غفلت ہوتی ہے وہ اس طریقے سے ہوتی ہے نارملی کہ ہم لوگ پریورٹیز ہماری چینج ہو جاتی ہیں، اللہ کی جگہ پہ ہم کام اپنے رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کو اللہ کہنا چھوڑ دیتے ہیں، نہیں، اللہ تو یاد ہوتا ہے اوبویسلی، وہ تو اب ہمارے الحمدللہ
एज अ मुस्लिम सेंटेंसेस बने हैं, दूसरों को सलाम करना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना और माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह, ये सारे सेंटेंसेस तो हम कहते हैं। लेकिन द मेन थिंग इज़, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी, आवर इंटेंशंस आर नॉट प्योर, हमारी इंटेंशंस प्योर नहीं रहती। देन कुछ भी मैटर नहीं कर रहा होता कि हम जो कह रहे हैं उसका हमारी लाइफ पे कोई असर हो रही है, नहीं, वो फिर हमारे जैसे ज़ुबानी जुमले बन जाते हैं। क्योंकि जो रियल वे में अल्लाह का जिक्र करना होता है ना, अल्लाह को याद करना होता है, वो हम भूल जाते हैं। अल्लाह का जिक्र करने का जो हमने अपनी ज़िंदगी में एक वक्त बनाया होता है, फिर जब गफलत की नींद हम शुरू करते हैं लेना, जब दिल को गफलत की बीमारी लगना शुरू होती है, तो क्या होता है, हमारे काम हमारी अल्लाह की याद से आगे आ जाते हैं। हम कहते हैं कि अब मैं कुरान पढ़ने बैठ गई तो फिर तो मेरा यूनिवर्सिटी का टाइम हो जाएगा, या मेरा ब्रेकफास्ट रह जाएगा, या फिर मेरी नींद, आज ही तो मुझे छुट्टी मिली है, आज मैं नहीं सोऊंगी तो फिर सुबह सुबह नींद अभी आई हुई है, जब देर से सोऊंगी तो फिर नींद नहीं आएगी। तो ये बहाने हमारे माइंड में आते हैं और हम क्या करते हैं, फजर पढ़ते ही लेटने की करते हैं। तो फिर क्या होता है, एक दिन ऐसा होता है, इट्स ओके, अगले दिन फिर शैतान आ जाते हैं हिलाने कि भाई आज भी आराम कर लो, आज तो संडे है, कोई नहीं, आगे पूरा वीक तो पड़ा हुआ है। ठीक है, हमने अगले दिन भी शैतान की मान ली। थर्ड डे फिर शैतान ने कोई एक्सक्यूज़ हमारे माइंड में डाला, हमने फिर उसको एक्सेप्ट किया और हम आराम से सो गए। तो फिर क्या होता है, ये गफलत की नींद हम लेना शुरू करते हैं और फिर ये नींद जो है बढ़ती चली जाती है। फिर ये सिर्फ फजर के टाइम तक नहीं रुकती, ये ज़ोहर के टाइम में भी आ जाती है, ये असर तक आ जाती है, आहिस्ता आहिस्ता मगरिब एंड देन ईशा हमारे सारे दिन को अपनी लपेट में ले लेती है। देन हम भूल ही जाते हैं कि हमने अल्लाह को याद करना है। हम वो लोग जो दिन में 5 मरतबा अल्लाह को याद करे होते हैं, हर टाइम हमारे ज़ुबान पे जिक्र होता है, लेकिन जब गफलत की बीमारी लगना शुरू होती है तो आहिस्ता आहिस्ता ये हमारे सारे दिन की रूटीन को खा जाती है, कि हमारे अल्लाह के जिक्र करने की जो हमारी रूटीन बनी होती है वो सारी ही ग्रैस्प कर लेती है और हम कुछ भी नहीं कर पाते। और फिर क्या होते हैं, गफलत की नींद सो चुके होते हैं, तो फिर स्पिरिचुअल एम्प्टाइनेस हमें फील होना शुरू हो जाती है, रूहानी हम लोग अकेलापन फील करने लग जाते हैं। तो फिर हम क्या कहते हैं कि जो है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि दिल को तो बीमारियों ने खा लिया, अब दिल कहाँ किसी के साथ लगेगा, वो तो बीमारियों की लपेट में आ गया। तो इब्न तैमियाज़ इनसाइट्स यहाँ आपके सामने भी मेंशन है, बड़ा खूबसूरती से वो स्पिरिचुअल एलिमेंट्स जो हैं, रूहानी बीमारियाँ हैं, इसको डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं कि ये ऐसी बीमारियाँ हैं दैट डार्कन्स द सॉइल एंड डाइवर्ट इट फ्रॉम इट्स ट्रू पर्पस, या हमारी रूह को जो है ना बिल्कुल अंधेरे में ले जाती हैं और हमारी ज़िंदगी का जो असल मकसद है उससे हमें डाइवर्ट कर देती हैं। बेसिकली हमारे दिल को, हमारी रूह को अंधा कर देती हैं। और फिर क्या होता है, इम्पेक्ट ऑन होल बीइंग, हमारे पूरे जिस्म पर, हमारे पूरे वजूद पर इसका असर होता है। ये सिर्फ हमारे दिल को नहीं फिर ख़राब करती, हमारी पूरी ज़िंदगी को एंड हमारी बॉडी को भी ख़राब करती है। इसीलिए हमारे नबी ने फरमाया ना, जो हमने लास्ट टाइम भी हदीस पढ़ी थी, कि इंडीड देयर इज़ ए मसल इन दी बॉडी, इफ़ इट इज़ साउंड द होल बॉडी इज़ साउंड, कि हमारी बॉडी में एक टुकड़ा है, एक मसल है, अगर तो वो ठीक है तो पूरी बॉडी ठीक है, एंड इफ़ इट इज़ करप्ट द होल बॉडी इज़ करप्ट। और इंडीड इट इज़ हार्ट, अगर वो ख़राब है तो पूरी बॉडी ख़राब है, और वो टुकड़ा, वो मसल कौन सा है, वो दिल है। हमारे प्रॉफिट हमें ये बता रहे हैं कि दिल अगर आपका ठीक होगा तो आपकी पूरी ज़िंदगी ठीक होगी, अगर आपका दिल नहीं ठीक होगा तो क्या होगा कि आपका जिस्म तो बीमार हो गई, लेकिन साथ आपकी ज़िंदगी भी बीमार हो जाएगी। और जिस्म बीमार होना, देखिए, रूहानी बीमारी है, लेकिन जिस्म बीमार हो जाते हैं। क्यों? ऑब्वियसली होता है जिस्म बीमार कि हम लोग बहुत ज़्यादा बेचैन फील करते हैं, ऐसे लगता है कि हमारी बॉडी में जान नहीं है। और जो हमारी पूरी बॉडी का फंक्शन है वो हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। तो जब हमारा ब्रेन इंटरेस्ट फेज़ में नहीं होता, वो बेचैन होता है, तो फिर हमारी पूरी बॉडी डिस्टर्ब हुई होती है और हमें कुछ समझ नहीं आ रही होती, उसके साथ ही हमारी लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो हमारे प्रॉफिट ने हमें ऑलरेडी बता दिया कि भाई तुम्हें अपने इस ऑर्गन को ठीक रखना है, तुम्हें इसको बीमारियों से बचाने, अगर ये बचा रहेगा तो तुम्हारा पूरा वजूद हर तरह की तकलीफ से और हर तरह की बेचैनी से आज़ाद रहेगा। सो दीज वर द डिजीज़ेज़ ऑफ हार्ट। तो अब आपने ये तो समझ लिया कि दिल की बीमारियां है क्या, अब इसके रूट कॉजेज़ क्या हैं, इसके वजूहात क्या हैं, वाई डज द हार्ट फॉल इल, दिल क्यों बीमार हो जाते हैं, इसकी वजह देखते हैं। इसके कई तरह की वजूहात हो सकती हैं, जिसमें से कुछ आपके साथ मेंशन है। प्राइड, जेलसी, एंगर एंड स्ट्रेस। फर्स्टली प्राइड। प्राइड मीन तकब्बुर, यानी कि तकब्बुर क्या करता है, ये एक अल्टीमेट बैरियर है पैराडाइज से, यानी कि अगर ये हमारे अंदर आ गया तो इससे हमारी जन्नत की राह में जस्ट लाइक अ बैरियर काम करेगा और हम जन्नत में जा ही नहीं सकते। क्योंकि सही हदीस में ये चीज़ है कि नो वन विल एंटर पैराडाइज हु हैज़ इवन ए मस्टर्ड सीड्स वेट ऑफ एरोगेंस,
کہ جس کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. سو جو پرائڈ ہے وہ کیا کر دیتا ہے, ہمیں اندھا کر دیتے ہیں کہ ہم سچ بولیں یا ہمارے اندر عاجزی آئے. ان سمپل ورڈ سے کیا کرتا ہے, ہدایت کا دروازے ہی بند کر دیتے ہیں. اور جب ہمارے اندر ہدایت ہی نہیں ہوگی تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم جنت میں جا سکتے ہیں. اور ہمارے پروفٹ نے تو آلریڈی بتا دیا کہ تکبر کو دل میں جگہ دے دی تو جنت کا دروازہ بند کر دیا. اینڈ دی سیکنڈ ون, جیلسی. جیلسی کیا کرتی ہے؟ جیلسی اصل میں ہوتا ہے نا حسد, کہ دوسروں سے زیادہ خود کو خود میں جلنا, جو کہ ہم آلریڈی بھی ڈسکس کر چکے ہیں. تو اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے, پروفیٹک وزڈم ہے کہ جیلسی ڈیوائڈز گڈ ڈیڈز ایز فائر ڈیوائڈز وڈ. یعنی کہ جو جیلسی ہے وہ ہمارے نیک اعمال کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے کہ لکڑی آگ کو کھاتی ہے. یعنی کتنی کوئکلی جو ہے نا لکڑی آگ کو آگ جو ہے وہ لکڑی کو کھا جاتی ہے. بالکل اسی طرح سے اگر ہمارے اندر جیلسی آ گئی تو یہ ہمارے گڈ ڈیڈس کو ایسے فوراً سے کھا جائے گی. تو پھر یہ کیا کرے گی, جب یہ ہمارے گڈ ڈیڈس کو کھا جائے گی تو اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ ہمارے انر پیس کو بھی کنزیوم کر لے گی اور ہمیں گریٹیٹیوڈ سے بھی بچائے گی. اینڈ دی تھرڈ ون از اینگر اینڈ اسٹریس, یعنی کہ غصہ اور ذہنی دباؤ. جب یہ ہمارے اندر آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, ایسے ایموشنز اس میں آ جاتے ہیں جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں. تو پھر کیا کرتے ہیں یہ کہ ہمارے دل کی بیماری بن جاتے ہیں. تو ہمارے پروفٹ نے اس کا بھی بڑا اچھا سولیوشن بتایا ہے کہ اگر اینگر اور اسٹریس تم میں جگہ لینے لگے تو تمہیں کیا کرنا ہے, وضو کرنا ہے. اور پھر وضو کے تھرو کیا ہوتا ہے کہ انسان وضو ہمارے گناہوں کو پاک کرتا ہے, تو اسے انسان پرسکون فیل کرتا ہے کیونکہ یہ ہمارے پروفٹ نے ہمیں حکم دیا ہے اور ان کی ہر بات سچی ہے. تو یہ ایموشنز اگر ہمیں نہیں ہوں گے نا, اگر اینگر اور اسٹریس زیادہ ہوگا تو یہ ہمارے ایمان کو افیکٹ کرے گا. اور پھر اوبیسلی جب ہمارے ایمان کو افیکٹ کرے گا تو اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا ایمان ویک ہوگا اور بہت ایزیلی جو باقی ساری برائیاں ان کا اٹیک ہماری باڈی پہ ہو جائے گا. تو یہ کچھ ریزنس ہیں جو کہ ہمارے دل کو بیمار کر دیتی ہیں. یہ مین جھریں ہوتی ہیں, اور اگر ایک کو پکڑ کے ہم دیکھ لیں تو الٹیمیٹلی وہ کیا کرتی ہے, ہمارے پورے وجود کو ہی ڈسٹرب کر دیتی ہے. لیکن اب مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرے اندر یہ جو ڈیزیز ہے وہ موجود ہے؟ تو کیا سائنس ہیں وہ اب آپ کے سامنے موجود ہیں. اب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. سو دی فرسٹ ون جو یہاں پہ مینشن ہے, ہم نے اپنے آپ پہ پونڈر بھی کرنا ہے ساتھ ساتھ کہ کہیں یہ سائنس میرے اندر تو موجود نہیں ہے, کیونکہ ہم بیسیکلی آج یہی ڈسکور کرنے بیٹھے ہیں نا. فرسٹ ون از انر ٹرموائل. انر ٹرموائل مین دل کا بے سکون رہنا. اگر آپ کا دل ریسٹلیسنس فیل کر رہا ہے, ڈسسیٹسفیکشن ہے, اور پھر اسی میں انوائے حسد آ جاتا ہے, یہ سب کیا کرتا ہے, ہمارے دل کو ایسی سچویشن میں لے جاتے ہیں کہ ہم بہت ان ایز فیل کرنے لگ جاتے ہیں, ان ایزینس آ جاتی ہے. سو جب وہ آتی ہے تو پھر کیا ہوتے ہیں, کس وجہ سے وہ آتی ہے کہ ہمارا دل بیمار ہوا ہوتا ہے, اور اس میں سب سے مین کاز کیا ہوتی ہے کہ اس کو حسد نے کھایا ہوتا ہے. سو دا حسد از دی مین کاز جو کہ وجہ بنتا ہے ہماری ریسٹلیسنس کی, ہماری ڈسسیٹسفیکشن کی. ہمیں سیٹسفیکشن نہیں رہتی نا, کیونکہ ہم دوسروں کے بلیسنگس پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اپنی بلیسنگس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ پھر ہمیں بے چین کیے رکھتا ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کا پاس جو ہے وہ میرے پاس آ جائے. سو اسی کوشش میں, اسی تھاٹس میں ہم اپنے دل کو بیمار کر بیٹھتے ہیں. اینڈ دی سیکنڈ ون از ہارڈنیس آف ہارٹ, کہ دل سخت ہو جاتے ہیں. جب دل سخت ہو جاتے ہیں, کس سے دل سخت ہونا, یعنی کہ نیکی کی باتیں تو سننا پر اثر نہ ہونا, پھر دوسروں کے لیے کوئی ہیوملٹی نہیں ہو ہمارے اندر, کوئی گریٹیٹیوڈ نہ ہو. اللہ نے بلیسنگس ہمیں دی ہیں, ہم ان کو استعمال بھی کریں اپنی زندگی میں, لیکن کیا سچویشن آ جائے کہ گریٹیٹیوڈ میری زندگی میں رہے ہی نہ. اینڈ دی تھرڈ ون از اسپرچل ایمپٹائنس, یعنی کہ ہم روحانی طور پر اکیلا پن فیل کرنے لگ جاتے ہیں. حتیٰ کہ ہماری زندگی بہت اچھی چل رہی ہوتی ہے, ورلڈلی سکسیس ہمارے پاس ہوتی ہے, ہم ریچ ہوتے ہیں, مال بہت ہوتا ہے, لیکن ایک وائڈ ہماری باڈی میں آ جاتا ہے, ہمارے دل میں ایک خلا آ جاتے ہیں, اور وہ ایسا خلا ہوتے ہیں کہ مٹیریل اچیومنٹس جتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہوں, پھر بھی ہم لوگ اس خلا کو فیل نہیں کر پاتے. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ ظاہری طور پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں فلاں بندہ بڑا ریچ ہے, بڑا کچھ ہے اس کے پاس, زندگی تو اس کی سکون ہے, اس کے پاس کیا وجہ ہوگی اداس ہونے کی. لیکن اگر اس کی کمپنی میں ہم بیٹھ کے دیکھیں تو وہ ہمیں یوں لگے گا کہ وہ ہم سے زیادہ غمزدہ ہے, کیونکہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس نے اپنی دنیا بنانے میں وہ لگا ہوتا ہے, اور اس نے اس طرف کوئی دھیان نہیں دیا ہوتا کہ اسپرچل ہارٹ کو بھی گرو اپ میں نہیں کرنا ہے. سو
जब वो दुनिया तो बना लेते हैं, अपनी वर्ल्डली सक्सेस उसके पास आ जाती है, लेकिन उसने अपनी स्पिरिचुअल हार्ट को पीछे रखा होते दुनिया बनाने में, तो वो दिल बीमार हो चुका होता है। बाद में जब वो दुनिया बना के बैठता है तो क्या होता है, वो कहते हैं मैंने सब कुछ तो कर लिया पर इस दिमाग में सुकून नहीं है। क्यों सुकून नहीं है? क्योंकि उसका दिल बीमार होता है, खाली हो चुका होता है वो, उसमें उसने खुद एक मोहर लगा ली होती है, एक खला पैदा कर लिया होता है। फिर उसको उसकी कोई रीज़न नहीं मिल रही होती, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता कि मैं क्या करूं, मुझे कैसे पता चले कि मुझे क्या बीमारी है, टेस्ट सारे क्लियर हैं पर मेंटली पीस नहीं है। तो वो असल में यही वजह होती है। तो दिस कैन बी द साइन ऑफ डिजीज्ड हार्ट। एंड द फोर्थ वन इज डार्कनेस वियर्स लाइट, यानी कि एक दिल जो डार्कनेस में है और एक दिल जो रोशनी वाला है, उन दोनों में क्या कंपैरिजन हम किस तरह से कर सकते हैं, क्या डिफरेंस है उन दोनों में। यहाँ पे आपके सामने मेंशन्ड भी है सूरह अश-शूरा की आयत 88 एंड 89। क्या आयत है? यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, यानी उस दिन ना माल फ़ायदा देगा ना औलाद, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, सवाए उसके जो अल्लाह के पास कल्ब सलीम के साथ आया, यानी सलामती वाला दिल लेकर आया। तो यहाँ पर इन दोनों आयत में दो तरह के दिल की बात हो गई। पहली आयत में बात हुई हार्ट्स डार्कनेस की, यानी कैसा दिल जो अंधेरे में था। कैसे अंधेरे में था वो? क्योंकि उसके पास माल था बहुत। सो इन दैट सिचुएशन अल्लाह ने कहा कि उस दिन उसको ना माल ने फ़ायदा देना ना औलाद ने देना, यानी जजमेंट डे की बात हो रही है ना, कि उस दिन उसको इन चीज़ों ने फ़ायदा नहीं देना। ये सिचुएशन होती है उसकी जिसका हार्ट डार्कनेस की तरफ गया होता है, जिसने स्पिरिचुअल हार्ट को ग्रो अप नहीं किया होता। एंड द सेकंड पर्सन हु हैव द लाइट ऑफ हार्ट, अल्लाह ने कहा फ़ायदा सिर्फ उस शख्स को होगा जो मेरे पास सलामती वाला दिल लेकर आएगा। सो क्या पता चला कि ऑन द डे ऑफ जजमेंट नथिंग विल बेनिफिट, कोई चीज़ फ़ायदा नहीं देगी एक्सेप्ट कल्बे सलीम। कौन सा दिल? कल्बे सलीम क्या है? कल्बे सलीम ही असल में वो दिल है जो ये सारे काजिज से पाक है, जो स्पिरिचुअल हार्ट की काजिज है ना उससे पाक है, वही दिल कल्बे सलीम है। यानी किन चीज़ों से वो पाक है? वो हसद से पाक, तकब्बुर से आज़ाद, रिया से साफ यानी दिखावे से साफ, अल्लाह पर भरोसा करने वाला, गुनाह पर नादिम होने वाला। बेसिकली दिस इज़ द कल्बे सलीम। सो अल्लाह ने देखिए हमसे कोई ज़्यादा डिमांड नहीं की। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि भाई तुम कामिल मेरे पास आमाल लेकर आना, मुकम्मल आमाल लेकर आना तो फिर तुम्हें फ़ायदा होगा उस दिन। अल्लाह ने कहा नहीं, मैं तुमसे कामिल आमाल नहीं मांगता, मैं तुमसे मुकम्मल आमाल नहीं मांगता, सिर्फ मेरे पास जिंदा साफ दिल लेकर आना। सो जजमेंट डे पे सक्सेस किस पे बेस करती है? कंडीशन ऑफ हार्ट पे। सो यहाँ से ये पॉइंट बहुत अच्छे से अराइज होता है कि जो कंडीशन ऑफ हार्ट है वो कितनी ज़्यादा मैटर करती है, कि अभी इस दुनिया से चलेगी और आखिरत के दिन तक जाएगी अंटिल अल्लाह ताला जज़ा और सज़ा का फैसला ना कर दे। तब तक हमने इस अपने स्पिरिचुअल हार्ट को ग्रो अप करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो ये ऑब्वियसली हार्ट डार्कनेस की तरफ जाएगा। और अल्लाह ने कह दिया हार्ट डार्कनेस की तरफ जब जाएगा तो डजेंट मीन कि भाई दिल ख़त्म हो गया। नो, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल हार्ट। दैट्स मीन दुनिया कमाई जाएगा वो बंदा, लेकिन मेंटली पीसफुल नहीं होगा। गफलत ने उसको घेर लिया होगा, गफलत की नींद वो सोया होगा, रूह को गज़ा नहीं दे रहा होगा। तो क्या होगा? अल्लाह ने कहा आ जाएगा मेरे पास यही माल लेकर, यही औलाद लेकर, लेकिन क्या होगा? उस दिन मैं फिर उसको फ़ायदा नहीं दूंगा। सिर्फ फ़ायदा उसको होगा जो अपने स्पिरिचुअल हार्ट को भी साथ साथ टाइम देता रहा, जिसने ये सोचा कि ये दुनिया मेरे सुकून की जगह नहीं है, ये दुनिया कमाने की जगह नहीं है, बल्कि आखिरत कमाने के लिए अल्लाह ने दुनिया में भेजा है। तो जिसने इस चीज़ की फिक्र कर ली, अल्लाह ने कहा वही शख्स कामयाब हो गया, आखिरत तो उसकी बन गई, पैराडाइज तो उसके लिए तैयार है। सो दीज वर द साइंस ऑफ डिजीज्ड हार्ट। सो आई होप सो आपको बहुत क्लियरली पता चल गया होगा कि कौन कौन से साइंस हैं जो हमारे अंदर मौजूद होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मेरा हार्ट बीमार है। क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि ये रीजंस हैं, ये साइंस हैं, देन आप उसके क्योर की तरफ जाएंगे ना। सो वी हैव डिस्कवर्ड द साइंस ऑफ डिजीज्ड हार्ट। नाउ वी कम टुवर्ड्स क्योर। क्या क्योर है डिजीज्ड हार्ट का? अगर स्पिरिचुअल हार्ट बीमार हो गया तो उसका क्या इलाज है? तो द फर्स्ट थिंग इज तज़किया ऑफ द हार्ट, दिल की सफाई। अब हम ये देखते हैं हमने दिल की सफाई करनी कैसे है। हमारा जो मिरर है दिल का वो ब्लर हो गया, अब हमने उसको क्लीन अप कैसे करना है। मैंने कल ये चीज़ मेंशन की थी कि हमारा मिरर ब्लर्ड है, हमने उसको कैसे क्लीन करना है हम ये कल देखेंगे। सो नो इट्स द टाइम हम अपने दिल को क्लीन अप करते हैं। सो पहली चीज़ तो ये याद रख लें कि अल्लाह ने कोई बीमारी ऐसी नहीं बनाई जिसका इलाज ना हो। और सॉइल जो है, हमारी रूह जो है, वो तो अल्लाह की तरफ से आई है।
تو कैसे पॉसिबल है कि अल्लाह ने अगर इस रूह को कोई बीमारी लग गई है तो अल्लाह ने उसका इलाज ना बनाया हो? बेशुमार इलाज हमारे इस्लाम ने हमें दिए हैं, जो कि अल्लाह ने हम तक पहुंचाया है। सो हम इसको वर्ड टू वर्ड देखते हैं। कुछ पॉइंट्स आपके साथ हाईलाइट हैं जो कि आप कह सकते हैं कि सबका सॉल्यूशन है, मेन की पॉइंट्स हैं। अगर हम इनको अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेंगे तो बहुत ईजीली हम अपने हार्ट को क्योर कर सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ ज़िक्र। ज़िक्र जो है, मीन टू से रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह। अल्लाह की याद हमारे दिल की शिफा है, हमारे दिल की मेडिसन है। अल्लाह खुद कुरान में फरमाते हैं कि वेरली इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह डू हार्ट्स फाइंड रेस्ट, कि जब अल्लाह को हम याद करेंगे तो बेशक अल्लाह की याद से ही दिल सुकून पाते हैं। सो द फर्स्ट थिंग जो हमें अपनी लाइफ में लेकर आनी है, अगर हम देख रहे हैं कि हमारा दिल बीमार हो चुके हैं, तो हमने ज़िक्र को अपनी ज़िंदगी में बढ़ाना है। जैसे कि मैंने कल आपको ये हाईलाइट किया था कि जब हम लोग बीमार हो जाते हैं, हमारा स्पिरिचुअल हार्ट बीमार हो जाते हैं और हम अल्लाह की तरफ पलट कर जाते हैं, तो तब अल्लाह कहना जो है वो भी बहुत मायने रख रहा होता है, क्योंकि अल्लाह इज़ द वन हु वाज वेटिंग फॉर यू, वो आपका इंतज़ार करे होते हैं। तो जब आप प्यार से अल्लाह कहते हैं ना, तो वो भी एकदम आपके हार्ट को क्योर कर देता है। सो अगर हमारी वो सिचुएशन बन गई है, हमारा इबादत में दिल नहीं लग रहा, हम पीसफुल फील नहीं कर रहे, तो द फर्स्ट थिंग वी हैव टू टेक इन आवर लाइफ इज़ दैट कि हमें ज़िक्र को ज़्यादा बढ़ाना है। और ज़िक्र इन सेंस गुड थिंग कि हम नमाज के बाद अस्कार बढ़ा दें, हम नवाफिल बढ़ा दें, लेकिन द मेन थिंग इज़ कि हम कोशिश ये करें कि हर टाइम मेरी ज़ुबान पर ज़िक्र जारी रहे। और समटाइम ऐसा भी होता है कि हमारा दिल इस कदर बीमार हो चुका होता है कि हमें ज़िक्र भी हमारी ज़ुबान पे नहीं आ रहा होता, अल्लाहुम्मा अर्हमना, अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना, कि हमारी वो सिचुएशन हो। लेकिन ऑब्वियसली समटाइम एज अ मुस्लिम ऐसी सिचुएशन हो जाती है, तो फिर ये होता है कि हम लोग असल में तब शैतान का गलबा ज़्यादा होता है, शैतान ने ही हमसे गुनाह करवाए होते हैं। सो गुनाह ने हमारे हार्ट को ब्लडी किया होता है। सो हमारा जो दिमाग है वो भी रेस्टलेसनेस के फेज़ में होता है, तो फिर वो कहीं भी दिल नहीं लग रहा होता हमारा। सो ऑन द दैट टाइम हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम इबादत एकदम बहुत ज़्यादा नहीं करें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी कोशिश करें। दिमाग कह रहे, दिल कह रहे नहीं रहने दो, अगली नमाज़ पढ़ लेंगे, लेकिन आप सोचें नहीं, अगर मैं अभी नमाज़ पढ़ूंगी तो अल्लाह को अच्छा लगेगा, और अगर मैं अभी छोड़ दूंगी शैतान खुश हो जाएगा और मैं अपने अल्लाह को नाराज़ कर दूंगी। और हो सकता है अल्लाह ताला अल्लाह ताला तो बेनियाज़ हैं, अल्लाह को हमारी नामाल की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं अपने अल्लाह को नाराज़ कर दूंगी, ये सोच मेरे अंदर होगी तो मैं अपने अमाल की कसरत कर सकती हूँ। सो द सेकेंड पॉइंट इज़ रिपेंटेंस, तौबा। सो तौबा जो है बेसिकली इट्स एन एक्सप्लेन टॉपिक, इंशाअल्लाह वी विल डिस्कस इट इन आवर लास्ट लेक्चर टू। तो ये एक क्योर है हमारे हार्ट को प्योर करने का, हमारे हार्ट को रिवाइव करने का। सो सिंसियर रिपेंटेंस जो है, अल्लाह से जो माफ़ी मांगना है, या हमारे गुनाहों को साफ़ कर देता है, बहुत कॉमन थिंग है, और हमारे सोइल को भी प्योरीफाई कर देता है। सो जब हम तौबा करते हैं तो हमारे गुनाह बिल्कुल पाक हो जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं। तो हमारे हार्ट को बीमारी किस चीज़ की लगी होती है? ज़्यादा गुनाह कर करके हमने उसको ब्लड किया होता है, उसके ऊपर गुनाहों की लेयर्स आई हुई होती हैं। तो जब हम तौबा करते हैं तो तौबा एकदम सारी लेयर्स को हटा देती है। इट्स जस्ट वर्क लाइक अ लिक्विड ऑन आवर सिंपल मिरर। जैसे हम अपने मिरर के ऊपर लिक्विड फेंकते हैं तो वो एकदम से सारा क्लीन अप हो जाते हैं ना। अगर कोई और चीज़ जस्ट कपड़ा यूज़ करते हैं तो वैसे नहीं होता, ज़्यादा क्लीन अप नहीं होता। सेम वे अगर हम तौबा करते हैं तो तौबा जस्ट इन ए क्लिक हमारे सारे लेयर्स को धो डालती है। सो इट्स जस्ट लाइक अ मैजिक टू क्लीन अप आवर हार्ट। एंड द थर्ड वन इज़ मॉडरेशन। मॉडरेशन मीन इत्तदाल। इत्तदाल यानी म्याना रवि, दरमियानापन। ये दरमियानापन अगर हम अपनी ज़िंदगी में लाएंगे, और इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ, नॉट जस्ट इन आवर वर्क। हम तो ये देखते हैं ना कि चलने में इत्तदाल होना चाहिए, म्याना रवि होनी चाहिए। नो, हमारा हार्ट डिजीज्ड है, उसको क्योर करने के लिए हमें मॉडरेशन लेकर आनी है अपनी लाइफ के हर फेज़ में, हर एस्पेक्ट में। आइदर इट विल फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, हर तरह से हमने देखना है कि हमारी जो एग्जिस्टेंस है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, वो बिल्कुल मॉडरेशन के साथ होना चाहिए। ओके। एंड द फोर्थ वन इज़ विर्चुअस। विर्चुअस मीन अच्छे और साफ नेकियाँ। सो अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, हमारा हार्ट बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, बड़ी इबादत नहीं हो रही, नमाज में मुश्किल हो रही है, रोज़े में ज़िक्र करने में, सो द छोटी छोटी नेकियाँ अगर प्रैक्टिस करेंगे, ग्रेटिट्यूड, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, वो तो ज़ुबान से कहना है ना। ह्यूमिलिटी, आजिज़ी लेकर आएंगे अपने अंदर, कंटेंटमेंट यानी कि किनात होगी हमारे अंदर, जितना अल्लाह ने दिया उस पर शुक्रगुजारी होगी, सुकून फील करेंगे। तो ये चीज़ें जो हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे, चैरिटी लेकर आएंगे, चैरिटी देंगे। तो ये जो छोटी छोटी सी नेकियाँ जो कि हम ऐसे अपनी लाइफ में, अपनी
सोसाइटी में जो हमारे लिंक्ड पीपल होते हैं उनके साथ करे होते हैं, ये सभी जो है हमारे हार्ट को रिवाइव करने में हेल्प करती हैं। अगर कोई भी मुश्किल आए फ़ौरन से सदका दे दें, फ़ौरन से कोई ऐसी नेकी कर दें, किसी की हेल्प कर दें, तो दिस विल हेल्प टू क्लेंज योर हार्ट। ठीक है, सो दीज वर्स द क्योर, जो कि हम फॉलो करेंगे इनको आहिस्ता आहिस्ता, नॉट डायरेक्टली, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो जितनी भी लेयर्स है हमारे हार्ट की, एक दफ़ा करने से एक लेयर उतरेगी, दूसरी दफ़ा दूसरी, और आहिस्ता आहिस्ता हमारा हार्ट क्योर अप हो जाएगा इंशाल्लाह। एंड जस्ट वन क्लिक से कैसे क्लेंज हो सकता है? अगर हम सिंसियर वे में रिपेंटेंस करेंगे, सिंसियर वे में तौबा करेंगे, तो फिर तो हार्ट हमारा जस्ट इन ए क्लिक साफ़ हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके सामने कुछ मेंशन है, इस्लाम्स होलिस्टिक लाइफस्टाइल फॉर हार्ट हेल्थ। देखिए, आपने एक क्योर देख लिया कि आपका हार्ट बीमार हुआ था, आपने उसका कैसे इलाज करना है। नाउ हम अपने हार्ट को हेल्दी कैसे रख सकते हैं? जैसे हम ये देखते हैं कि हम अपनी डाइट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं, जस्ट लाइक हम स्पिरिचुअली कैसे हेल्दी रह सकते हैं। हमारा इस्लाम हमें कौन से टीचिंग्स देता है, उसको हम देखते हैं। हमारा इस्लाम हमें ये कहता है कि अगर तुम अपनी लाइफ को बैलेंस्ड रखोगी, अपना लाइफस्टाइल बैलेंस्ड रखोगी, तो तुम्हारा स्पिरिचुअल हार्ट बिल्कुल हेल्दी रहेगा। अपनी डाइट जस्ट लाइक अकॉर्डिंग टू सुन्ना रखें, जो भी खाएं पिए सुन्ना के अकॉर्डिंग खाएं। जैसे हमारे नबी अपनी ज़िंदगी का, अपनी बॉडी का ख्याल रखते थे, हम भी उसी तरह से ख्याल रखें। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ कंट्रोलिंग डिज़ायर्स, कि अगर हम अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करेंगे, अगर हम अपने सेल्फिशनेस को और ग्रीड को, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, तो फिर भी हम लोग अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं और अपने स्पिरिचुअल हार्ट को हेल्दी बना सकते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि द गॉड फियरिंग आर दोज हु स्पेंड इन ईज एंड एडवर्सिटी, यानी कि अल्लाह से डरने वाले जो हैं वो खुशहाली में भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और तंगी में भी खर्च करते हैं। तो हमें ये देखना है कि अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल करें। जब अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल करेंगे, हमारे अंदर ह्यूमिलिटी आएगी, दूसरों के लिए दूसरों के का ख्याल रखने का जज्बा आएगा, तो हम क्या कर सकते हैं कि फिर अल्लाह के उन बंदों में शामिल हो सकते हैं जो उससे डरते हैं, जो अल्लाह वाले हैं। एंड द थर्ड वन पॉइंट इज़ मेंटल पीस। मेंटल पीस इज़ आल्सो टू मच नेसेसरी। सो मेंटल पीस हमने अपना मेंटेन करना है। हमने ये देखना है कि मैं किस तरह से खुश रह सकती हूँ। मेरा इस्लाम जो बातें मुझे सिखाता है, मुझे उन पे गौर व फिक्र करना है। मेरा इस्लाम मुझे कहता है कि मेंटल पीस तुम्हें तब हासिल होगा जब तुम अपनी कदर पे रिलायंस करोगी, जब तुम अपनी कदर पे यकीन रखोगी। क्योंकि तुम्हारी कदर, तुम्हारी तकदीर जो है वो तुम्हें कहती है कि मैं तो ऑलरेडी रिटर्न हूँ, होगा तो वही जो तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ है। और कुरान भी फरमाता है, इस चीज़ की गवाही देता है कि नो कैलामिटी बिफॉल्स एक्सेप्ट बाय अल्लाह's परमिशन, कि कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी आप पर तब तक नहीं आती जब तक अल्लाह न चाहे। अल्लाह की इजाज़त के बगैर कोई भी तंगी नहीं आ सकती। हमें अपने तवक्कुल को अल्लाह पर मजबूत करना है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, स्टोरीज ऑफ हीलिंग, कि दिल जो है वो वाकई बदलते हैं, ये सिर्फ बातें नहीं हैं। दिस स्लाइड इज़ एडिड जस्ट टू टेल यू कि ये जो सब कुछ आपको बताया गया है कि हार्ट की ये डिजीज़ हैं, ये डिजीज़ होती हैं, ये मौजूद हैं, एंड इनके क्या साइंस हैं, क्या कॉजेज़ हैं, दैट्स ऑल प्रेजेंट इन अस, एंड देन इट्स क्योर, वो भी मौजूद है। स्टोरीज ऑफ हीलिंग, फर्स्ट पॉइंट इज मेंशन ओवरकमिंग एनवाई, यानी एक जो बिलीवर होता है ना, वो हसद को अपने ऊपर से बहुत इजीली गुजार देता है। वो हसद को अपने दिल में जगह नहीं देता। किससे वो अपने दिल में जगह नहीं देता? क्योंकि वो कंसिस्टेंसी के साथ अल्लाह का जिक्र कर रहा होता है, और जो उसके रेगुलर एक्ट्स होते हैं ना, उसमें चैरिटी होती है, और वो अपना जो पर्सपेक्टिव होता है उसको चेंज करता रहता है। यानी जब वो अल्लाह का जिक्र कर रहा होगा तो इट्स मीन उसका माइंड पीसफुल होगा। अल्लाह ने कहा अल्लाह की याद में दिमाग सुकून पाता है ना, दिल सुकून पाते हैं। जब वो ये सब कर रहा होगा तो उसका दिमाग पीसफुल होगा, तो वो सारे नेकी के काम बड़ा इजीली करेगा, और उसके रिलेशनशिप्स लोगों के साथ बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि उसने अपने एंगर को कंट्रोल किया होगा, पेशेंस को अपने अंदर डेवलप किया होगा। हार्ट को कौन सी चीज़ें हैं, किस तरह से हमारा स्पिरिचुअल हार्ट जो है वो एक बीमारी से हेल्दी बन सकता है, यानी हार्ट डार्कनेस वाला हार्ट कैसे लाइट वाले हार्ट की तरफ आ सकते हैं। तो मैं अगर आपको सहाबा की लाइफ से एग्जांपल दूँ तो हज़रत उमर बिन खत्ताब, जिनका हमने कल भी एक बड़ा खूबसूरत वाक़या पढ़ा था, तो हज़रत उमर बिन खत्ताब जो है पहले मुसलमान नहीं थे। तो मुसलमान होने से पहले तो वो ज़रा हार्ड नेचर थे, लेकिन जब उनको पता चला कि उनके इन-लॉज़ ने, उनकी बहन ने इस्लाम कबूल कर लिया, तो उनको बड़ा गुस्सा आया। वो बहुत पावरफुल जाने जाते थे सब लोगों में, तो उनको बड़ा गुस्सा आया। वो फ़ौरन से घर से निकले और उन्होंने चाहा कि मैं अपनी बहन की तरफ जाऊँ और उससे जाकर ज़रा गुस्से से पूछूं कि भाई तुमने क्यों इस्लाम कबूल कर लिया। वो निकले इसी इंटेंशन के साथ।
جب وہ جا رہے تھے راستے میں انہیں قرآن پڑھنے کی آواز سنی تو ان کا دل تھوڑا سا سافٹ ہوا، لیکن غصہ تو تھا۔ انہوں نے جا کے جب دیکھا تو ان کے انلاز اور ان کی بہن جو تھی وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، اور وہ نماز کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ تو ان کی بہن نے آگے سے کہا کہ اے میرے بھائی، تم کیوں دشمنی کر رہے ہو، یہ کتاب قرآن جو ہے تمہیں بھی ہدایت دے سکتا ہے۔ تو یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل جو ہے وہ ہلکا سا نرم ہوا، مگر ابھی بھی سختی تھی۔ تو اسی وقت انہوں نے گھر میں موجود قرآن کی آیات سنی جو ان کی بہن اور ان کے انلاز پڑھ رہے تھے۔ تو قرآن کی تاثیر اور پہلا ایمان کا لمحہ وہ آیا کہ حضرت عمر نے قرآن کی آیات سنی اور ان کے دل میں روشنی اور سکون پیدا ہونے لگا، کیونکہ یہ قرآن تو ہے ہی روشنی والی کتاب، اور وہ اپنے اندر یہ سوچنے لگے کہ جو کتاب لوگ پڑھ رہے ہیں اس میں سچائی ہے اور یہ واقعی اللہ کی ہدایت ہے۔ تو اس قرآن کی تلاوت نے ان کے دل کو اتنا نرم کیا کہ وہ فوراً گھر سے نکلے اور کعبہ کی طرف گئے۔ کعبہ پہنچ کر انہوں نے ایمان کا اعلان کر دیا، اونچی آواز سے کہا سامنے کعبہ کے جا کے کہ میں عمر بھی اسلام قبول کرتا ہوں۔ تو اس اعلان کے بعد نہ صرف ان کا دل نرم ہو گیا بلکہ وہ اللہ کے اور زیادہ قریب ہو گئے، اور پھر یہی تک خیر نہیں رکی بلکہ اللہ نے ان کے ہاتھ سے اسلام کے لیے بڑی خیر نکالی۔ جیسے ان کا بڑا روب و دبدبا تھا، تو جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو پھر جو دشمن تھے، کفار تھے، وہ بڑا ڈرنے لگے کہ عمر جیسا بندہ اب اسلام کے گروہ میں شامل ہو گیا۔ تو آپ نے نہ صرف انصاف کو، نہ صرف عبادات کو اپنی زندگی میں اپنایا بلکہ انہوں نے کیا کیا، اسلام کی سرپرستی کی، اسلام کی حفاظت کی۔ تو یہ اصل میں اگزامپل ہے کہ جیسے وہ اسٹرکٹ نیچر تھے لیکن کس چیز نے ان کو سافٹ کیا، اللہ کے ذکر نے۔ سو آپ کا ہارٹ بھی اگر بیمار ہے، اس جیسی بیماریوں میں انوالوڈ ہے، تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ایوری تھنگ کین بی گڈ اگر ہم لوگ اس کے لیے اسٹرگل کریں گے۔ سو دا نیچے ایک لائن مینشن ہے، دی ہارٹ دیٹ ریپینٹس از نیور سک فار لانگ، کہ جو ہارٹ ہے، جو بیمار ہوتا ہے، جو گناہ کرتا ہے، وہ زیادہ دیر تک بیمار نہیں رہتا، جو توبہ کر لیتے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ سو ہوپ اینڈ رینیول، دی ہارٹس لائٹ کین ریٹرن، دل کی جو روشنی ہے وہ واپس آ سکتی ہے۔ یہ یاد رکھنے کیسے واپس آ سکتی ہے، اگر آپ ان پوائنٹس کو اپنے مائنڈ میں رکھیں گے کہ Allah's infinite mercy، میں گناہ، میرا دل بڑا بیمار ہوا ہے، میں اللہ کی بلیسنگز پہ غور و فکر نہیں کر رہی، لیکن وہ اتنا رحمان رب ہے کہ پھر بھی مجھے عطا کیے جا رہے، سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن وہ مجھے پھر بھی عطا کرے۔ تو اگر آپ یہ تھاٹس اپنے مائنڈ میں لے کر آئیں گے تو یہ آپ کے اسپرچل ریکوری میں ہیلپ آؤٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اینڈ دی نیکسٹ ون از پیشنس اینڈ پرسسٹنس۔ اگر آپ کے اندر صبر ہوگا اور مستقل مزاجی ہوگی، کوئی بھی اگر آپ عمل کریے، جیسے میں نے آپ کو بتایا بہت زیادہ نہیں، آپ کا ہارٹ بیمار ہے، وہ آپ کو زیادہ کرنے نہیں دے گا، اور آپ اس انٹینشن میں آ جائیں کہ میں نے زیادہ ہی کرنا ہے اور اسی کوشش میں آپ تھوڑا بھی نہ کر پائیں، تو اس سے اچھا ہے کہ جتنا ہو سکے نارملی آپ وہ کر لیں اور جو ہے وہ آپ کا ہارٹ ریکور ہو جائے۔ اینڈ دی نیکسٹ ون از پرومس آف پیراڈائز، کہ الٹیمیٹلی اگر آپ یہ سب کوشش کریے تو اپنے مائنڈ کو یاد دلائیں اللہ نے میرے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ سو دیز ور دی پوائنٹ کہ اگر آپ اپنے ہارٹ کو یاد دلائیں گے تو آپ کے ہارٹ کی لائٹ واپس آ سکتی ہے۔ اینڈ ہیئر لاسٹ ون از ایک سپلیکیشن مینشنڈ ہے، ایک دعا ہے جو ہمارے پروفٹ پڑھا کرتے تھے، ایمان کا بدلنا، دل کا بدلنا، دل کا بیمار ہونا، دیٹس سو مچ کامن، جس کی وجہ سے ہمارے نبی بھی یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ او ٹرنر آف ہارٹ کیپ مائی ہارٹ فریم اپون یور ریلیجن، کہ دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے ریلیجن پر اسٹیٹ فاسٹ رکھ، میرے دل کو اپنے ریلیجن پر ثابت قدم رکھ۔ تو یہ دعا ہے جو ہم کنٹینیوس پڑھ سکتے ہیں اور اپنے دل کی لائٹ کو واپس لا سکتے ہیں۔ سو ناؤ دا کنکلوژن از دیٹ ریوائیو یور ہارٹ، ریوائیو یور لائف، اپنے دل کو زندہ کریں، اپنی زندگی کو روشن کریں۔ فاؤنڈیشن آف فیتھ، اگر ایمان زندہ رہے گا، امبریس گائیڈنس، ہدایت ملتی رہے گی۔ سو ایمان کو زندہ رکھنے کے لیے، ہدایت کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے بگن ٹوڈے، آج سے شروع کریں، چھوٹا سا، اسمال بٹ کنسسٹنٹ اسٹیپس، سنسیئر انٹینشن کے ساتھ چھوٹا سا عمل شروع کرنا ہے، لیکن دو چیزیں لازم رکھنی ہے، کنسسٹنٹ اسٹیپ کرنے ہیں جو بھی کرنا ہے، اور انٹینشن پیور ہونی چاہیے، اور اللہ پر کمپلیٹ ٹرسٹ۔ اللہ پر کمپلیٹ ٹرسٹ کس طرح سے رکھنے کہ اللہ ہیز ہیلنگ پاور، وہ میرے دل کو زندہ کر سکتا ہے۔ سو زندہ دل اللہ سے جڑا ہوتا ہے، اور جب اللہ سے دل جڑا ہوا ہوتا ہے تو یہی اصل کامیابی ہوتی ہے۔ سو دیز ور دی کلوزنگ ریفلیکشنز، کہ دل جو ہے وہ کنٹینیوس بیمار نہیں رہتا، وہ دل جو اللہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے، وہ وجود جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے، وہ اللہ سے ہدایت، اللہ سے جو ہے صحت پا لیتے ہیں، اس کا دل شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ سو آج سے آغاز کریں، تھوڑا سا سچائی کے ساتھ اللہ شفا دیں گے انشاءاللہ۔ اینڈ دی لاسٹ ون از
आस्क योरसेल्फ, जाने से पहले खुद से पूछ लें, पेन डाउन कर लें, कौन सी बीमारी है इन सब में से जिसने मेरे दिल को ज़्यादा नुकसान दे रखा है, और आज मैं दिल के इलाज के लिए क्या कदम उठाऊंगी। ये 2 सवाल लिखें, पेन डाउन करें इसको और इस पे तदब्बुर करें। जो आपका दिमाग, आपका दिल आपको जवाब देगा, उसको लिखें, अपनी प्लानिंग करें एंड देन क्लास की प्लेस से उठें। सो आई होप सो नेक्स्ट टाइम जब हम मिलें तो आपका दिल अल्लाह की तरफ कदम बढ़ा चुका हो, आपका दिल गफलत की नींद से जाग चुका हो। सो अल्लाह से दुआ है कि वो हमारे दिलों को ज़िंदा कर दे, हमारे दिलों को अपनी इताअत पर, अपने दीन पर साबित कदम कर दे और हमारे दिल को कल्बे सलीम बना दे, ऐसा दिल बना दे जो सलामती वाला हो और हमेशगी की सलामती वाला हो कि रोज़े जज़ा में भी हम जब उसके पास पहुँचें तो इसी दिल के साथ पहुँचें। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।